إن الحمد لله الحمد كله لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد معاشر المسلمين أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أحباب رسول الله، ها نحن أيها الأحباب الكرام قد أنهينا النصف الأول من شهر رمضان، وما زلنا نتحدث عن شعب الإيمان، وما جاء رمضان إلا ليجتهد كل منا ليحصل من هذه الشعب ما يسير به على خطى وتيرة إلى مولاه. Alors nous voici, chers frères, chères sœurs, on a déjà fini la moitié du Ramadan, plus même. Et on est toujours avec les branches de la foi, les influents de la foi. On avait commencé la semaine dernière à parler un petit peu des branches de la foi. Et le Ramadan, apparemment, il était venu que pour nous aider à réaliser un nombre important de la foi, de ces branches de la foi. Chaque branche représente une partie importante de la foi. وكنا تحدثنا عن التي خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر دون أن يذكر مرتبتها. حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان 70 شعبة، في رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أخرجه البخاري ومسلم بروايات مختلفة. والنبي إذن قال: والحياء شعبة من الإيمان. Alors notre hadith Abu Huraira, où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que la foi, l'iman se comporte 70 ou 60 et quelques branches influentes de la foi. La plus noble, c'est de dire la ilaha illallah. Et la plus basse, c'est d'enlever des choses gênantes sur la rue. Et la pudeur est une branche importante de la foi, la pudeur. الحياء، وربطنا في الأسبوع الماضي بين الحياء بالدرجة الأولى والحياء مع الدرجة الأخيرة من الإيمان. وهنا أيها الأحباب الكرام نستكمل الحديث عن الحياء، أن رمضان أصلا جاء ليعلمنا كيف نربي أنفسنا على الحياء وما معنى الحياء. Alors la pudeur, c'est une branche importante de la foi. Et d'ailleurs, c'est cette branche qui peut nous aider à embrasser et adopter toutes les autres branches. Sans pudeur, بدون حياء لا يمكن للإنسان أن يأخذ حظه من الإيمان ومن شعب الإيمان. Alors sans cette qualité de pudeur, d'être pudique vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, si on n'a pas ça veut dire cette qualité, c'est tout à fait difficile de réaliser les autres. C'est pour ça que le professeur Sam l'avait cité sans montrer sa valeur, mais qui veut dire que avec celle-là,
on peut réaliser le vrai sens de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ça on va voir. Et avec cela, on peut réaliser aussi la plus basse, c'est d'avoir honte de ne pas enlever quelque chose de gênant dans la rue. Et plus que ça, d'être gênant en soi, de jeter du tort et des choses gênantes dans la rue des gens. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة استحيوا من الله حق الحياء استحيوا من الله حق الحياء كما ينبغي فقالوا يا رسول الله قلنا يا رسول الله إنا لنستحيي والحمد لله صحابة أدبهم لم يقولوا إنا لنستحيي حق الحياء مع وكذلك تعريف بتقصير إنا لنستحي من الله والحمد لله قال ليس ذاك ليس ما تتصورون الحياء بمعنى نحن شو أمورنا قال الحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وتتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء الحديث في سنن الترمذي النبي صلى الله عليه وسلم أيها الأحباب الكرام من هذا الحديث يبين لنا الحياء ومفهوم الحياء. Alors selon Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu, hadith rapporté par l'imam Tirmidhi dans ses sunan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à ses compagnons: soyez pudiques envers Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Soyez pudiques envers Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Les compagnons, ils ont répondu au prophète de l'islam, hein? On proclame déjà, on provoque déjà la pudeur. Alhamdulillah, louange à Allah. Après, le prophète aura dit: non, c'est pas ce que vous imaginez, c'est pas ce que vous croyez. Hein? La pudeur envers Dieu subhanahu wa ta'ala comme il se doit, c'est de protéger la tête et ce qu'il contient ou bien ce qu'il réforme. Et de protéger le ventre et ce qu'il contient, ce qu'il réforme. Et de se rappeler de la mort. Et les difficultés qui vont venir après celle-ci. Et celui qui veut le delà, qui inspire la face de Dieu subhanahu wa ta'ala dans le delà, il délaisse les parures, il délaisse de se bas. Celui qui fait ça, c'est celui qui provoque la pudique vis-à-vis de Dieu comme il se doit. النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث لنا أيها الأحباب الكرام عن أمور لها علاقة بالحياء، أن نستحي من الله حق الحياء. حينما نقول لفرد منا اليوم يستحي من الله يكاد يستغرب، يعني إيش يستحي من الله؟ من الذي لا يستحي من الله؟ ها؟ ولكن حينما نجد واقعنا نجد إلا من رحم ربك لا يستحي من الله. Quand on pose cette question à quelqu'un, il faut être pudique envers de Dieu, envers de Dieu subhanahu wa ta'ala. Il dit mais quand même, je provoque la pudeur envers de Dieu subhanahu wa ta'ala, mais comment on parle de cela? Mais quand on voit sa vie quotidienne, ses actions, comment on réagit, comment il vit, ses adorations, ce qu'il commet, on va trouver que vraiment, à part ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a accordé ses bienfaits, et il manifeste cette pudeur, il provoque cette pudeur. لذلك النبي شرح قال c'est pas ce que vous croyez, hein? C'est de protéger, de préserver la tête. الرأس وما وعى والرأس وما وعى كما قال العلماء والمفسرين لهذا الحديث. الرأس بمعنى العقل، يعني الذي يتكبر به الإنسان والذي يسجد به كعضو لله سبحانه وتعالى، ألا ينحني به إلا لله، هذا من الحياء. ألا تشغله إلا بما يرضي الله سبحانه وتعالى، وألا ترفعه تكبرا على الناس، ولا تصغر خدك للناس في الرأس. وهذا من والرأس
يعي العين والفم واللسان والأذن. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il nous dit il faut protéger la tête et ce qu'il contient, protéger la tête et comment? C'est de ne pas se montrer orgueilleux devant les gens, ingrat devant les gens, et de ne pas utiliser cette tête que dans le vrai sens, que dans le sens de l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, et de ne pas incliner cette tête que devant Dieu subhanahu wa ta'ala. C'est cela, il ne faut pas utiliser cet organe en tant qu'organe que pour l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala, soit dans le réfléchir, soit dans l'orgueil, soit dans l'inclinaison. Et aussi, la tête contient l'œil, lui, la langue. En fait, ensemble, il parle de cela. من الحياء من الله سبحانه وتعالى أن يغض الإنسان بصره. أن تستحي من الله أن تغض البصر. والله سبحانه وتعالى يقول وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. يشير إلى هذه الآية. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dis aux croyants qu'ils baissent le regard. Le fait de baisser le regard, de ne pas regarder ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit de le regarder, ça c'est être pudique vis-à-vis de Dieu. Hein? Avoir cette qualité de pudeur vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, de baisser son regard, de ne pas regarder de ce que Dieu subhanahu wa ta'ala ne voulut pas. Et al-lisan, aussi la tête contient la langue. Wal-lisan, أعظم وأكثر ما يقذف الناس في النار ألسنتهم. La chose, l'organe le plus dangereux qui rejette والعياذ بالله les gens dans l'enfer, c'est la langue. النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام كثرت علي فدلني على شيء تشبثت به. فقال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. يزال لسانك رطبا من ذكر الله. Les rites de la religion selon la compagnie des prophètes, ils sont nombreuses. Mais dis-moi, donne-moi quelque chose qui va m'aider à cheminer vers Dieu subhanahu wa ta'ala. Et le prophète lui a montré sa langue. Il dit, mue ta langue, ça veut dire entraîne ta langue dans l'évocation de Dieu. Il a parlé de, regarde, montre-moi quelque chose qui va m'aider à cheminer vers Dieu. Il a dit ta langue. Et hadith آخر نبي جاء ورسول قال رسول الله قل لي في الإسلام شيئا لا أسأل عنه غيرك. Un autre compagnon le prophète lui a dit dis-moi dans la religion quelque chose dont j'interroge personne à part toi. Il a dit قل آمنت بالله ثم استقم. Dis je crois en Dieu et demeure le droit chemin. Regarde, dis avec ta langue je crois en Dieu et demeure le droit chemin. فقال يا رسول الله ما أخوف ما تخاف عليه. C'est quoi la chose que tu as peur qui me déveille de ce chemin que je veux demeurer? فأخذ النبي بطرف لسانه فقال كف عنك هذا. Méfie-toi de cet organe. Ce qui risque de te déveiller de ce droit chemin, même si tu essayes de le suivre, c'est cet organe, la langue. Il dit méfie-toi de ta langue. Si tu arrives à maîtriser ta langue, ça va t'aider. Alors, en maîtrisant notre langue, ne pas faire de faux témoignages, et ainsi de suite, ça c'est la honte de Dieu. La honte en Dieu, subhanahu wa ta'ala. وانظروا ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام ونحن في شهر الصيام. الصيام جاء ليعيننا يا احباب الكرام على أن نأخذ زمام أعضائنا ونأخذ زمام نفوسنا. Le siyam, le jeûne, il est venu pour nous aider à maîtriser nos organes, à maîtriser nos égos, à maîtriser soi. C'est moi qui commande. Je ne bois pas, je ne mange pas durant toute la journée. Aujourd'hui, les non-musulmans, ils se posent la question. Comment ça se fait que ces musulmans-là, ils s'abstiennent de manger et de boire durant cette chaleur, 40 degrés, 44 degrés, et dans d'autres pays, il y en a même 50. Et 19 heures, même pas une goutte d'eau. C'est étonnant. Ouais. Mais quand on trouve malheureusement d'autre côté, eux, ça les étonne qu'on s'abstienne de manger et de boire 19 heures pendant la journée, dans la chaleur de 40. Mais quand on voit à l'autre côté, c'est vrai qu'on maîtrise ça selon la foi. Alors avec la même foi, le Ramadan il est venu seulement pour montrer la même foi, pour maîtriser notre langue. ذلك النبي يقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يضع طعامه
le faux témoignage et l'application de faux témoignage, Allah il n'a pas besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Là, il n'a pas besoin de le punir. Si tu n'arrives pas à maîtriser ta langue, comme Dieu subhanahu wa ta'ala a voulu, Allah n'a pas besoin de ta soif et ta famine. Non, pas du tout. Alors, le Ramadan, il vient pour nous aider à adopter, à embrasser pas mal, et réaliser pas mal de ces branches de la foi. Et en maîtrisant ces organes, regardez, le hadith il est clair, de protéger la tête et ce qu'elle contient, et ce qu'elle referme. C'est très important, ahbab karam, à connaître. Al-haya, min Allah, c'est cela, c'est de maîtriser la langue. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. مربط بالإيمان باليوم الآخر. Celui qui croit vraiment au Dieu et au jour dernier, voilà la condition. C'est vraiment on croit en Dieu et au jour dernier et son jugement et son état difficile, alors dis que du bien, sinon tu te tais. Tu dois prononcer que du bien, sinon tais-toi. Ça c'est le haya. Tais-toi, c'est le haya. Soit tu prononces du bien ou non. لذلك أحباب الكرام اليوم حينما نرى حال المسلمين وتجد من المسلمين من حتى يدعي أنه في حقل الدعوة والإمامة يساند ضد إخوانه ظلمات ومفتونين وفتانين في عرضه هذا يتناقض مع إيمان وصيام المرء أحباب الكرام. Quand on trouve aujourd'hui, même parfois des gens qui se disent des imams et des gens qui appellent à Dieu, et il se tient des gens injustement qui accusent son frère, ou il a bien la confiance totale et sait bien qu'il est innocent, il les soutient dans ces fausses accusations, et il dit que je jeûne et je veux faire la prière devant les gens et j'appelle à Dieu subhanahu wa ta'ala. On trouve aujourd'hui, malheureusement, quand deux musulmans se mettent devant un juge, l'un d'eux, automatiquement, je le répète toujours, il sait qu'il est injuste. Et en plein Ramadan, on trouve aujourd'hui, malheureusement, deux musulmans. L'un d'eux, il sait automatiquement qu'il est injuste, et malgré ça, il continue au plein Ramadan à être injuste et accuser son frère injustement. Alors moi, je peux lui dire simplement, mon frère, va manger et boire, ça ne sert à rien que tu fais l'hypocrisie à Dieu. Tu n'as pas manifesté la pudique en Dieu, subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas le haya, tu n'as pas préservé ta langue, tu n'as pas préservé ce que Dieu te... Apporte le secours à ton frère, qu'il soit juste ou injuste. On peut lui rapporter le secours, c'est les, comment dirais-je, victimes d'une injustice. Mais s'il est injuste, tu l'interdis de faire la justice, d'appliquer cette injustice. Pardon, tu le conseilles. Tu dis, mon frère, là, ce que tu es en train de faire à ton frère, c'est pas juste. Alors, si toi, tu soutiens, même si c'est injuste, il est ton père et ton frère, le plus cher pour toi, mais il est injuste, Allah subhanahu wa ta'ala dit, انظروا الحياة في كتاب الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين أو الأقربين. Oh, ceux qui ont cru, observez, regardez, observez l'équité, la justice, même s'il s'agit de vous, ou bien vos pères, ou vos proches. Dieu subhanahu wa ta'ala aime la justice. Et il déteste l'injustice. Alors comment en plein Ramadan tu vas soutenir une injustice? Tu vas venir pour soutenir en plein tribunal, tu entends l'avocat qui dit n'importe quoi, qui accuse ton frère que tu connais, que tu es plus âgé que toi, que il est tel, il est tel, il est tel, et toi ça c'est... Il ne faut pas chercher à Ahbab al-Karam al-Haya. Il n'y a pas de... On ne manifeste plus. Et celui qui est injuste vis-à-vis de son épouse, celui qui est injuste vis-à-vis de ses voisins. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا المسلم من سلم المسلمون في رواية الناس من لسانه ويده والمؤمن من ائتمنه الناس والمهاجر من هجر السوء والذي نفس محمد بيده. اسمعوا، حلف من الله من النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Le prophète a jugé. Il a juré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le vrai musulman, c'est celui dont les musulmans ils sont à l'abri du tort de sa langue et de sa main. Et le croyant, c'est celui dont les gens ils ont confiance, ils sont à l'abri, ils sont, comment dirais-je, ils ont confiance vis-à-vis de leur bien, leur honneur, et ainsi de suite. Et l'immigré, c'est celui qui fouille ce que Dieu subhanahu wa ta'ala a interdit. Et par celui, le prophète dit, il a juré, par celui qui tient mon âme entre ses mains, n'accède pas au paradis celui qui fait du tort à son voisin. C'est clair. Et ça, c'est parmi la pudeur vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. حينما سئل حاتم الأصم كان من صالح هذه الأمة كان من أولياء الله تعالى العارفين les connaisseurs parmi les connaisseurs حاتم الأصم على ما بنيت التوكل était quelqu'un de facile quelqu'un de pauvre quelqu'un de mais il est toujours heureux il est toujours serviable il est toujours content dans sa vie فقيل له على ما بنيت أمرك هذا أو على ما بنيت التوكل comment t'es arrivé à cette confiance en Dieu tu es toujours content قال على أربعة أمور trois choses. Hein? Ce bonheur que j'ai vu dans le bas, il est basé sur quatre choses. Quatre choses. قال علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. Je sais que ma subsistance, personne ne peut la prendre. Et Dieu me l'a garanti et mon cœur est tranquille. Je ne cherche pas à prendre ce qui ne m'appartient pas. Ma subsistance, elle est garantie auprès de Dieu. Personne n'ici va ne peut ni augmenter ni diminuer ta subsistance. Je sais que mon travail, personne ne me le fait comme je dois le faire à ma place et je suis en train de travailler pour le faire. Je sais que la mort, elle m'attend et je me prépare pour rencontrer Dieu après, parce qu'après la mort, c'est rencontrer Dieu. Le seul obstacle entre nous aujourd'hui et rencontrer Dieu directement, hein, c'est la mort. Et je sais que mon serviteur me surveille et je manifeste la pudique. J'ai honte, hein, j'ai honte qu'il me voie dans sa désobéissance. Tout, il a vécu sa vie comme au paradis, il se bat avant l'au-delà. هكذا الحياء احباب الكرام الذي ينبغي ان نتعلمه في رمضان ان نتعلمه في رمضان ولا يخرج رمضان الا وقد كبحنا جماح السنتنا واعيننا واذاننا ولا نسمع بها الا ما يرضي الله سبحانه وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله فاستغفروه انه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه له الحمد والثناء الجميل أحمده سبحانه وتعالى حق حمده وأصلي وسلم على من أرسل رحمة وهداة للعالمين سيد الأولين وإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله ومن والاه وحزبه إلى يوم الدين. أما بعد أيها الأحباب الكرام ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن تحفظ البطن وما حوى et tu protèges le ventre et ce qu'il réforme et ce qu'il contient. والبطن يا أحباب الكرام إذا كان الإنسان يستطيع أن يمسك عن الحلال في درجة حرارة قاسية طاعة لله سبحانه وتعالى فكيف لا يستطيع أن يمسك عن الحرام وقد أنعم الله عليه بالحلال في سائر حياته. الإنسان الذي يملأ بطنه بالحرام وقد استطاع أن يمسك عن الحلال في رمضان كيف يرجع بعد رمضان إلى تناول الحرام. Quand le prophète nous dit de protéger le ventre et ce qu'il contient, et le ventre c'est quoi? C'est de ne pas consommer quelque chose illicite. Nous pendant le ramadan on est capable, Dieu nous donne la foi, de carrément protéger le ventre contre ce qui est licite. On s'abstient de manger et de boire ce qui est halal pendant les journées du ramadan. Comment ça se fait qu'on revient après le ramadan et peut-être les nuits du ramadan à consommer ce qui est illicite? Par contre, on était capable durant tout le mois du ramadan, toutes les journées du ramadan, de ne pas consommer ce qui est halal. Alors là, ça nous montre qu'on peut si on veut, mais ce qui nous empêche
après le ramadan, si on ne manifeste pas, on n'est pas pudique envers Dieu comme il le doit. Mais le jour où on doit avoir honte vis-à-vis de Dieu, je sais que النبي يقول البطن الذي ملئ بالحرام أو الجسم الذي نبت من حرام فالنار أولى به. Le corps qui est nourri de haram, c'est l'enfer qui le mérite, c'est pas le paradis. Alors comment ça se fait que nous, on se permet après le ramadan de revenir à faire du commerce dans ce qui est licite, à consommer ce qui est illicite, et pourtant le prophète dit, ah, vous devez avoir honte en Dieu, c'est non. Tout corps nourri de haram, il sera rejeté en enfer. وقال العلماء البطن وما حوى وكذلك الفرج في يتبع البطن لأن حينما يشبع البطن يقول للفرج انطلق. لهذا الله سبحانه وتعالى أمرنا بعد غض البصر به وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. Essayer de préserver sa chasteté, c'est avoir honte en Dieu. Quand Dieu subhanahu wa ta'ala a rendu la relation conjugale dans le cadre religieux licite, il faut rester sur cet encadrement. Il a rendu la fornication, l'adultère illicite, alors il faut avoir peur, il faut avoir pudeur quand Dieu subhanahu wa ta'ala pudeur, il faut avoir cette qualité de ne pas faire ce que Dieu subhanahu wa ta'ala nous interdit. Comme ça se maîtrise. Pendant 19 heures, pendant la journée du ramadan, avec la chaleur, on arrive à faire tout cela parce qu'on a de la foi. Avec le même degré de la foi, on peut continuer de revivre vers Dieu subhanahu wa ta'ala durant les autres mois, hors le ramadan, mais avec cette qualité. لذلك ختم النبي صلى الله عليه وسلم وأن تتذكر الموت والبلا. Et quand tu te rappelles que tu vas mourir, là tu vas commencer à adopter cette qualité. Quand tu sais que tu vas mourir, on ne va pas rester ici. Ils sont où les précédents, les ancêtres? Ils sont où? Ils ne sont pas là. Il y en a des riches, il y en a des pauvres, il y en a des rois, il y en a des grosses, et ainsi de suite. Ils sont partis. On est ici, le prophète dit, soyez pudeurs vis-à-vis de Dieu parce que vous êtes que des passagers. Un jour ou l'autre, vous serez devant lui. Comment? Dans quel état? بأي وجه سنلتقي مع الله تعالى يوم القيامة؟ سنلتقي مع الله تعالى وقد حملنا ظلم الآخرين ووزر الآخرين وشهادة الزور والظلم والأنانية والكراهية والحسد. Le prophète il nous a cité, vous allez finir le ramadan, après le ramadan, et après le ramadan, et après vous rencontrez Dieu subhanahu wa ta'ala. Rappelez-vous que vous allez mourir un jour. À celui qui cherche à prendre ce qui ne lui appartient pas, à celui qui cherche à dominer sur l'autre, à celui qui cherche à se montrer orgueilleux, à celui qui cherche à prendre ce qui les biens d'autres, à celui qui se montre orgueilleux, à celui qui méprise, à celui qui colle le sang, à celui... Un jour on va s'en mettre. Ça veut dire quoi le bila? Rappelle-toi que tu vas devenir du sable. Après Dieu subhanahu wa ta'ala va te ressusciter. Le bila c'est ça. Rappelle-toi que tu vas devenir rien. Tu dois être pudique vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا. Ce qui nous empêche à être pudique vis-à-vis de Dieu, c'est malheureusement on s'attache à cela. En fait, il a dit alors, et celui qui veut l'au-delà, ça veut dire il délaisse de l'au-delà, et la meilleure demeure dans l'au-delà, il faut qu'il délaisse la parure, il délaisse les envies de ce bas. Laisse ça. Ça ne veut pas dire que tu vas, comment dirais-je, divorcer le bas, mais il ne faut pas que ça te domine, il ne faut pas que ça sera ton objectif, c'est de réaliser le confort total, même s'il s'agit sur les dos des autres, et sur les biens des autres, et sur l'honneur des autres. Non, pas du tout. Personne ne peut bien vivre comme Dieu subhanahu wa ta'ala, il lui a donné de quoi, mais il faut qu'il se rappelle aussi qu'il y a des frères qui sont dans la nécessité, qu'il y a des sœurs, qu'il y a des orphelins, qu'il y a des gens qui ont besoin de quoi se nourrir, de quoi survivre, et Dieu subhanahu wa ta'ala il les a éprouvés avec la pauvreté, et il t'a éprouvé si tu es parmi ceux à qui Dieu subhanahu wa ta'ala a donné ses biens. Alors le prophète il a dit, celui qui arrive à faire cela, alors celui qui arrive à protéger la tête et ce qu'il contient, et le ventre et ce qu'il contient, il prépare le jour de départ, et il délaisse ce qui l'empêche à cheminer vers Dieu, et il faut qu'il fasse, il faut qu'il sache que là, il a adopté cette qualité de al-haya. ذلك جعل الحياء هو
الجامع بين شعب الإسلام. Cette qualité de pudeur, c'est elle qui lie entre toutes ces branches. أيها الأحباب الكرام، أسأل العلي القدير أن يجعلنا ممن يستحيون منه، وأن يجعلنا من الذين يجعلون الحياء طريقا إلى ربهم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واهد قلوبنا وتول أمورنا واجمع شتاتنا وألف على الحق قلوبنا، ولا تجعل منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما. اللهم يا رب ما سلف من رمضان اغفر فيه ذنوبنا واستر فيه عيوبنا واهد فيه قلوبنا وتقبل منا فيه سائر الطاعات. اللهم يا رب ما بقي في رمضان اجعله لنا بركة وخير وتقبله منا واجعلنا فيه من المجتهدين ووفقنا فيه لما فيه خير لنا وصلاح، إنك ربنا ولي ذلك والقادر عليه. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين وارفع بحقك راية الإسلام في كل مكان. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي بورما ومصر وسوريا والعراق وكل ما كانوا يطاردون فيه، اللهم كن لهم وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. اللهم اعز بهم دينك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وأولادنا وأزواجنا وأموالنا وأعمالنا ومساجدنا وأهلينا ودوينا وأحبابنا وكل نعمة أنعمت بها علينا، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا إياك سألنا ولإحسانك تعرضنا وما عندك من الخير طلبنا، فأقبل اللهم بوجهك الكريم علينا ولا تخي فيك ربنا رجاءنا. اعتق رقابنا يا ذا الجلال والإكرام في هذه الليالي المباركات من الشهر المبارك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم شافي مرضى المسلمين وعافي مبتلاهم ورد غائبهم وبلغ مسافرهم يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.